नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री यूनिवर्सल स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 अपूर्णांक एमां आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आना पहेलाना लेक्चर में आपणे विषमछेदी अपूर्णांकना सरवाळा विषे शीखी गया। हवे आपणे जोवानुं छे तो के विषमछेदी अपूर्णांकनी बादबाकी। तो जेम सरवाळा शीख्या ए ज रीते बादबाकी छे, मतलब लसा काढीने। तो जोईए आपणे बादबाकीनी अंदर। तो विषमछेदी अपूर्णांकनी बादबाकीमां पहली संख्या है 3.2/5 अने 2.1/4। तो मतलब आ बे संख्याओं छे जे संख्या मिश्र छे। तो मिश्र संख्या होय तो जेम आपणे सरवाळामां जे प्रक्रिया करी थी ए ज करवानी छे। मतलब सरवाळानो दाखलो जेम कर्यो तो ए ज प्रमाणे, पण आमां फेर एटलो छे सरवाळामां जेम छेल्ले सरवाळानी प्रक्रिया करी एम बादबाकीमां छेल्ले शुं करवुं पड़शे तो के बाद। तो जोईए मिश्रमांथी आपणे अशुद्धमां फेरवीए। तो अशुद्धमां फेरववा माटे रीत न करीए तो सीधो जवाब मळे आ रीते 3 पंचा 15 અને 15 માં 2 ઉમેરીએ તો કેટલા થશે તો કે 17। 3 पंचा 15 आ बेनो गुणाकार અને 15 માં 2 ઉમેરો मतलब प्लस करो 2 तो 17 थाय। 17 ના છેદમાં 5। एवी ज रीते बाजुमां आ बेनो गुणाकार 4 दू 8 અને 8 માં 1 ઉમેરવાનો છે એટલે 8 માં 1 ઉમેરો તો કેટલા થશે તો કે 9 છેદમાં 4। मतलब पेलानी अंदर पेला गुणाकार कर्यो पछी सरवाळो कर्यो एटले जवाब मळ्यो 17 ના છેદમાં 5। बाजुमां गुणाकार 4 दू 8 અને 8 માં 1 ઉમેરો તો જવાબ મळ्यो 9 ના છેદમાં 4। तो हवे अहींया जे रकम बनी गई 17 ના છેદમાં 5 माइनस 9 ના છેદમાં 4। तो अहींया हवे काढवानो छे तो के लसा। तो आनो लसा काढवा माटे जेम सरवाळामां करता ता ए मुजब ज 5 नो घड़ियो बोलवानो। 4 ना घड़ियामां ई संख्या आवे छे के नहीं जोवानुं। 5 एका 5, 5 दू 10, 5 तेरी 15 અને 5 ચોક 20। तो 5 ચોક 20 थाय तो 4 ना घड़ियामां पण 20 आवे छे, मतलब लसा निकळे 20। कारण के बने घड़ियानी अंदर 20 आवे छे। एना पछीनी प्रक्रिया रकम बाजुमां गुणाकारनी निशानी 17 गुणिया 5 गुणिया माइनस 9 गुणिया 4 गुणिया रकमनी रकम बाजुमां गुणाकारनी निशानी। हवे छेद सरखा बनाववा माटे अहींया छेदमां 5 छे तो छेद सरखो बनावो होय तो 5 ने कई संख्या वडे गुणीए तो 20 थाय। तो 5 ना घड़ियामां 5 ચોક 20 तो 4 नीचे 4 ऊपर बने जग्याए 4 4। एवी ज रीते बाजुमां 4 ना घड़ियामां एवी कई संख्या वडे गुणीए तो 20 थाय। तो 4 ना घड़ियामां 4 25 मतलब 5 नीचे 5 ऊपर बने जग्याए सरखे सरखी संख्या आवी जोईए। जेटली छेदमां लखो एटली ज अंशमां। हवे गुणाकार जोईए 17 ચોક 68, 5 ચોક 20, 9 पंचा 45, 4 पंचा 20। हवे गुणाकार थई गयो, छेद सरखा बनी गया। तो छेद सरखा बन्या तो के अहींया 20 आवी गया, अहींया 20 आवी गया, बने जग्याए 20 आवी गया। तो हवे आगळ अहींया शुं करवानुं छे, छेद सरखा बनी जाय पछी आ विषमछेदी अपूर्णांकनी बादबाकी छे।
અને છેદ સરખા બની જાય પછી બાદ કરવાનો છે. ઘણાય શું કરે, અહીંયા સુધીની પ્રક્રિયા સાચી કરે, મતલબ લસા કાઢે, છેદ સરખા બનાવે, પછી અહીંયાથી ભૂલમાં સરવાળો થઈ જાય. તો આપણે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે રીત બેયમાં સરખી જ આવે છે. જેમ સરવાળામાં જે વસ્તુ કરી એ જ આપણે બાદબાકીમાં કરી. તો અહીંયા બાદબાકી છે એટલે છેદમાં 20 અને ઉપરની જે સંખ્યા છે 68 અને બાજુમાં છે 45. તો 68 અને 45 છે એની બાદબાકી કરવાની છે, સરવાળો નહીં. સરવાળો હોય તો સરવાળો થવો જોઈએ, બાદબાકી હોય તો બાદબાકી થવી જોઈએ. તો અહીંયા 8માંથી 5 બાદ કરવાના છે. તો 8માંથી 5 બાદ કરો તો કેટલા વધશે? તો કે 3. 6માંથી 4 બાદ કરવાના છે. તો 6માંથી 4 બાદ કરો તો કેટલા વધશે? તો કે 2. એટલે બાદબાકીનો જવાબ આવ્યો તો કે 23. તો હવે અહીંયા જોઈ શકો છો, જેમ સરવાળામાં આપણે જોતા ચેક કરતા નીચે જવાબમાં છેદ નાનો છે કે મોટો. તો અહીંયા છેદ કેવો છે? નાનો. મોટો હોય તો એનો જ જવાબ રહે, એમાં ફેર પડે નહીં. પણ અહીંયા છેદ નાનો છે, તો છેદ નાનો છે તો આપણે જવાબ શેમાં લખવાનો છે? મિશ્રમાં. તો મિશ્રમાં જવાબ લખવા માટે આપણે ભાગાકાર કરશું, અને ભાગાકાર માટે 20નો ઘડિયો છે, 20 એકા 20, કારણ કે 20 દુ 40 વધી જાય એટલે 20 એકા 20, 3 ના 3, 2માંથી 2 જાય તો 0. મતલબ ભાગાકાર થઈ ગયો. હવે ભાગાકાર થઈ ગયા પછી બાજુમાં મિશ્રમાં જવાબ લખવાનો છે. છેદ જે 20 છે 20ના 20 જ રહેશે, છેદમાં કોઈ ફેર પડશે નહીં. ભાગફળ સાઈડમાં, શેષ ઉપર અંશમાં. એટલે ભાગફળ સાઈડમાં, શેષ ઉપર. તો અહીંયા આપણે દાખલાની અંદર જેમ સરવાળો કર્યો એ જ રીતે કર્યો છે. મતલબ અહીંયા આપણે બાદબાકીની નિશાની હોવી જોઈએ, અને સમછેદી બની જાય ત્યારે છેલ્લે બાદબાકી જ થવી જોઈએ, ભૂલથી સરવાળો ન થવો જોઈએ, કારણ કે બંનેની રીત કેવી છે? તો કે સરખી. અને છેદ નાનો હોય તો જવાબ શેમાં મેળવવાનો છે? તો કે મિશ્ર સંખ્યામાં. અને છેદ મોટો હોય તો એનો એ જ જવાબ. અને હજી એક વસ્તુ આવે, અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ, પણ અહીંયા અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ આવતું નથી. હવે જોઈએ બાજુના દાખલામાં. બાજુના દાખલાની અંદર રકમ શેમાં આપેલી છે? મિશ્રમાં. પેલા દાખલાની જેમ જ મિશ્રમાં આપેલી છે, અને કરવાની છે શું? તો કે બાદબાકી જ. તો જોઈએ, છેદમાં 15ના 15, પછી ઉપર સંખ્યા લખવા માટે શું કરવું પડે? પહેલા 2 સંખ્યાનો ગુણાકાર, 15નો અને 5નો. તો 15 અને 5નો ગુણાકાર કરો તો 15 પંચા 75, અને 75માં આ 10 છે એ ઉમેરવાના છે. તો એ 10 ઉમેરીએ તો કેટલા થશે? તો કે 85. 15 પંચા 75, 75માં 10 ઉમેરો તો 85, પછી આગળ માઇનસ 16ના 16 છેદમાં એમનામ. અને હવે ગુણાકાર અને સરવાળો. તો ગુણાકાર આ બેયનો 16નો અને 3નો. તો 16નો અને 3નો ગુણાકાર કરીએ તો 16 તેરી 48, અને 48માં 2 ઉમેરો તો 50. એટલે કે પહેલા ગુણાકાર કર્યો, પછી સરવાળો કર્યો, એટલે જવાબ આવ્યો 50ના છેદમાં 16. એટલે આપણે આ હતું શેમાં? મિશ્રમાં રકમ હતી. આપણે શેમાં ફેરવી? તો કે અશુદ્ધમાં. તો અશુદ્ધમાં ફેરવી લીધા પછી હવે આપણે કાઢવાનો છે લસા. લસા આપણે ઘડિયા સ્વરૂપે જેમ બોલ્યા એમ 15નો ઘડિયો બોલો, અને 15ના ઘડિયામાં આવતી હોય એ સંખ્યા 16ના ઘડિયામાં આવે છે કે નહીં? તો 15 એકા 15, 15 દુ 30, 15 તેરી 45, 15 ચોક 60, 15 પંચા
75, 15 છક 90, 15 સત્તા 105, 15 અઠ્ઠા 120, 15 નવા 135 અને 15 10 150. પણ 15ના ઘડિયામાં જે સંખ્યા આવે એ 16ના ઘડિયામાં આવતી નથી. તો નથી આવતી તો આપણે બીજી રીત છે. અને બીજી રીત એટલે કઈ? તો કે એ બીજી રીત છે આ રીતે જે આપણે શીખી ગયા છે. 15 અને 16 ભાગાકારની રીત. કારણ કે ઘડીઓ બોલીને દાખલો થતો નથી, મતલબ જવાબ લસાનો નથી મળતો. તો જોઈએ, 6 છે એટલે 2 વડે ભાગ ચાલે, 15 એમનેમ. આ બેયનો ભાગાકાર કરવાનો એટલે જવાબ આવે 8. પાછો 2 વડે, અને બેકી સંખ્યા છે 2 4 6 8 0 એટલે 2 વડે ભાગ ચાલશે, 15 એમનેમ, અને આનો ભાગાકાર 4. પાછા 2 વડે, 4 છે એટલે 2 વડે ભાગ ચાલશે, 15 નીચે એમનેમ. આ બેયનો ભાગાકાર કરો એટલે જવાબ આવે 2. પાછો 2 છે એટલે ભાગાકાર બેકી સંખ્યા છે એટલે 2 વડે ભાગ ચાલશે, 15 નીચે એમનેમ. આ બેયનો ભાગાકાર 1 એટલે 1 આવી ગયો એટલે એનું પૂરું થઈ ગયું. હવે કેટલા વધ્યા? તો કે અહીંયા 15. તો 15નો 2 વડે ભાગ નહોતો ચાલતો, તો 2 વડે નહોતો ચાલતો તો હવે કેટલા લેવાના? 3. 3નો અને 15નો આ બેયનો ભાગાકાર કરો તો કેટલા જવાબ મળે? 5. 1નો 1 એમનેમ. 3ના ઘડિયામાં 5 નો આવે, અને અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો આપણે 2 ભાગ ચલાવ્યો, 3 ચલાવ્યો, 3 પછી કેટલા લેવાના? 5. તો 5 વડે ભાગ ચલાવશો. તો 5 વડે ભાગ ચલાવો તો બેયનો ભાગાકાર કરો તો શું જવાબ આવે? 1. 1નો 1 નીચે એમનેમ, અને નીચે 1 આવી જાય એટલે આ ભાગાકારની રીત પૂરી. એટલે જ્યાં સુધી બેકી સંખ્યા હતી 6 8 4 2 ત્યાં સુધી 2 વડે ભાગ ચાલ્યો. 15 હતા પછી 3 ભાગ ચાલ્યો, 5 આવ્યા તો 5 ભાગ ચાલ્યો. એટલે ભાગ ચલાવી લીધા પછી ગુણાકાર કરવાનો. 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 દુ 16. આનો ગુણાકાર થાય 16. પછી આ બેયનો ગુણાકાર, 3 પંચા 15, 3 પંચા 15. અને હવે આ બેયનો ગુણાકાર કરો, 16નો અને 15નો. 15 છક 90, વધી પડી 9, 15 એકા 15, 15માં 9 ઉમેરો તો 240. 240 લસા મળે, 240. અને બીજી કઈ રીતે? માનો કે આપણે ઘડીઓ બોલી અને ન નીકળો લસા, તો આપણે આ બેયનો ગુણાકાર જેટલો થાય ને એટલો લસા નીકળે. તો 15 અને 16નો ગુણાકાર કેટલો થાય? 240. તો અહીંયા આ સીધી રીત થઈ જાય. પણ આ રીત મેં એટલા માટે કરાવી છે બાજુમાં કે આપણે આ વસ્તુ શીખી ગયા છીએ કે ભાગાકારની રીત કેવી રીતે થાય. મતલબ આ રીત શીખી ગયા છે એટલે આ રીત કરો તોય જવાબ 240 આવે, અને આ બેયનો ગુણાકાર કરો તો પણ કેટલો મળશે? તો કે 240 જ મળશે. તો હવે આપણે દાખલો જેમ આગળ કર્યો એ પ્રમાણે જ 85 ગુણ્યા 15 ગુણ્યા -50 ગુણ્યા 16 ગુણ્યા 15ને છેદ સરખો બનાવવો છે. 15ને કેટલા સાથે ગુણાકાર કરશું તો 240 જવાબ મળે? તો અહીંયા છે જ 15ને કેટલા હારે ગુણી તો 240 થાય? 16 હારે. અને 16ને કેટલા હારે ગુણી તો 240 થાય? 15 સાથે. કારણ કે એ બંને સંખ્યાનો આડાઅવળો ગુણાકાર કરો એટલે 240 જવાબ મળે. એટલે 15નો 16 સાથે, એટલે 16 સાથે નીચે, 16 સાથે ઉપર. 16નો 15 સાથે, 15 નીચે 15 ઉપર.
એટલે 15નો 16 સાથે કરવાનો, 16નો 15 સાથે કરવાનો, બંનેનો ગુણાકાર આડાઅવળી રીતે કરો, જવાબ તો કેટલો જ મળશે તો કે 240. હવે આગળ જેમ ગુણાકાર કરીએ છીએ એમ જ છેદમાં તો 240 જ આવશે બે જગ્યાએ, એમાં કોઈ ફેર પડશે નહીં. આગળ 85 ગુણ્યા 16, ગુણાકાર મોટો છે, રફ કામમાં પણ કરી શકાય. 16 પંચા 80, વધી પડી 8, 16 અઠ્ઠા 128, તો 128 થયા, એમાં કેટલા ઉમેરવાના છે તો કે 8, તો 128માં 8 ઉમેરીએ તો કેટલા થશે 136, મતલબ 136 થાય. 16 પંચા 80 અને એનો ગુણાકાર આપણે આ રીતે પણ બાજુમાં કરી શકાય. 85 ગુણ્યા 16, 1 5 5, 1 8 8, 6 પંચા 30, 6 અઠ્ઠા 48, 49 50 ને 51, તો ગુણાકારનો જવાબ કેટલો મળ્યો 1360. બાજુમાં 15 પંચા 75, 15 પંચા 75, પાછળનું શૂન્ય, એટલે ગુણાકારનો જવાબ મળ્યો 750. દાખલો હું આની જેમ જ ગણું છું, પણ ફેર એટલો છે કે અહીંયા નાની રકમ છે. 17 ચોક 68 આપણને ખબર હોય, 9 પંચા 45 આપણને ખબર હોય, અને લસાઈ નાનો હતો 20. અહીંયા લસા મોટો છે, ગુણાકારની સંખ્યા મોટી છે, બાકી દાખલાની રીત સેમ જ છે. મતલબ પહેલો દાખલો કર્યો ને એમ જ બીજો દાખલો ગણું છું, પણ ફેર એટલો કે રકમ અહીંયા મોટી છે. આગળ છેદ સરખા બની ગયા 240. હવે ઉપરની સંખ્યાની બાદબાકી 1360, એની બાદબાકી કરવાની 750 સાથે, મતલબ આ રીતે 1360 અને 750. શૂન્ય 6 માંથી 5 જાય તો 1, 3 માંથી 7 ન જાય એટલે 10 કો, અને 13 માંથી બાદ કરવાના છે 7, એટલે કેટલા આવશે તો કે 6, એટલે જવાબ આવ્યો 610. 610 જવાબ મળ્યો. તો કહેવાનો મતલબ એટલો છે અહીંયા ખાસ કે આની અંદર બાદબાકીમાંય મોટી સંખ્યા હતી, છેદમાં 240. હવે અહીંયાથી આપણે આગળ શું કરશું તો કે અહીંયા મીંડું ઉડાડી દઈએ તો કેટલા વધ્યા ઉપર 61, નીચે કેટલા વધ્યા 24, તો 61 અને 24 વધ્યા છે જે નીચે. તો અહીંયા છેદ કેવો છે નાનો છે, એટલે આપણે જવાબ શેમાં ફેરવશું મિશ્ર સંખ્યામાં, મતલબ આ રીતે 24 એકા 24, 24 દુ 48, 24 તેરી તો કે 72, તો 72 વધી જાય એટલે 24 દુ 48, 5 માંથી 4 જાય તો 1, અને 11 માંથી 8 જાય તો 9 10 11, કેટલા વધે તો કે 3, એટલે 13 છે એ શેષ વધી અને ભાગફળમાં આવ્યા 2. તો અહીંયા આ રીતે થશે 24ના 24 છેદમાં એમનામ, ભાગફળ સાઈડમાં, શેષ ઉપર, એટલે આ રીતે જવાબ મળે તો કે 2 ભાગફળ સાઈડમાં, શેષ ઉપર અંશમાં. તો કહેવાનો મતલબ એટલો છે કે આ દાખલો થોડોક અટપટો એટલા માટે લાગે કારણ કે અહીંયા રકમ મોટી છે, લસા પણ મોટો છે, પછી બાદબાકી કરી તો બાદબાકી એ મોટી છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એટલો જ કે આ રીતનો દાખલો આવે, લસા ભલે મોટો આવે, અહીંયા 240 આવ્યા છે ભલે, પણ આપણે જે ગુણાકાર કરવાનો હોય તો અહીંયા જેમ હતું કે 15 ને 16 વડે ગુણો એટલે 240 થાય, 16 ને 15 વડે તો
છેદનો ગુણાકાર તો 240 સરખો જ છે, પણ અંશનો ગુણાકાર હોય તો આ રીતે પણ રફ કામમાં કરીને ગુણાકાર સાચો કરવાનો. એટલે ઉપરનો ગુણાકાર 1360, આનો ગુણાકાર 750, પછી બાદબાકી બાજુમાં દર્શાવેલી છે. આગળ, અને છેદ નાનો હતો તો અહીંયા મેં મીંડું ઉડાડી દીધું. શું કામ ઉડાડી દીધું? કારણ કે આ વસ્તુ તમને કરવામાં સરળતા રહી એટલા માટે મેં અહીંયા કર્યું કે શૂન્ય ઉપર ને નીચે હતા એટલે ઉડાડી દીધા. પણ છેદ નાનો હતો તો 24નો ઘડિયો તો આપણને આવડતો જ હોય, તો 24નો ઘડિયો આવડતો હોય તો આપણને ખ્યાલ હોય કે દાખલો કઈ રીતે થશે. એટલે કહેવાનો મતલબ ભાગફળ સાઈડમાં, શેષ ઉપર. એટલે અપૂર્ણાંકના વિષમ છેદી જ્યારે હોય ત્યારે સરવાળા ને બાદબાકી આ રીતે જ થશે, પણ ફેર એટલો છે જ્યારે સરવાળો પૂછાણો હોય ત્યારે સરવાળો કરવો પડે અને બાદબાકી હોય ત્યારે બાદબાકી કરવી પડે. હવે જોઈએ વ્યાવહારિક પ્રશ્નોની અંદર, એટલે કે વ્યાવહારિક પ્રશ્નોની અંદર શું આવે છે તો કે આપણે જે સરવાળા બાદબાકી શીખી ગયા, મતલબ લસા કાઢીને છેદ સરખા બનાવીને સરવાળો કરવાનો અને બાદબાકી હોય તો બાદબાકી કરવાની. તો વ્યાવહારિક પ્રશ્નોની અંદર એવું જ આવે છે, મતલબ લસા કાઢીને છેદ સરખા બનાવવાના. તો જોઈએ સૌથી પહેલાં 3/5 અને 2/7 ને સરખાવો. સરખાવો મતલબ એટલે શું તો કે અહીંયા આપણે જોવાનું છે કે આ બે અપૂર્ણાંકની સંખ્યા છે, સરખાવવા માટે જોવાનું છે કે કઈ સંખ્યા નાની છે ને કઈ સંખ્યા મોટી છે. તો એ જોવા માટે આપણે શું કરવું પડે તો કે આપણને ખબર છે કે આ બંને અપૂર્ણાંકી કેવા છે તો કે વિષમ છેદી અપૂર્ણાંક. તો વિષમ છેદી અપૂર્ણાંક છે તો એના વિષમછેદી અપૂર્ણાંક હોય ત્યારે આપણે શું કરવું પડે તો કે છેદ સરખા બનાવવા પડે. એટલે અહીંયા લખું છું કે આ વિષમછેદી અપૂર્ણાંક છે બંને સંખ્યાઓ. હવે આની અંદર પેલી સંખ્યા 3/5, બીજી સંખ્યા 2/7. તો એનો આપણે લસા કાઢીએ, છેદ સરખા બનાવવા માટે લસા. તો લસા કાઢવો હોય આ બંનેનો, તો લસા કાઢવા માટે જેમ સરવાળા બાદબાકીમાં આપણે જોયું હતું એ પ્રમાણે જ 5નો ઘડિયો બોલીએ. 5 એકા 5, 5 દુ 10, 5 તેરી 15, 5 ચોક 20, 5 પચું 25, 5 છક 30, 5 સત્તા 35. તો 35 જેમ અહીંયા આવે છે એ જ રીતે 7ના ઘડિયામાં પણ 35 આવે છે, મતલબ લસા નીકળશે 35. એટલે છેદ આપણે પહેલાં તો બેયના સરખા કરવાના છે. સરખા કરીને પછી આપણે ચેક કરશું કે કઈ સંખ્યા નાની છે ને કઈ સંખ્યા મોટી છે. તો આગળ જોઈએ. પેલી સંખ્યા 3/5, તો એનો છેદ સરખો બનાવવો છે તો આપણે શું કરવું પડે? સરવાળાની જેમ જ 3 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ને હવે એવી કઈ સંખ્યા વડે ગુણશું તો આપણને 35 મળે જવાબ? તો કે 5 ને 7 વડે ગુણીએ તો 5 સત્તા 35. તો 7 નીચે 7 ઉપર, જેટલા નીચે લખો એટલા જ ઉપર લખવાના, બંને જગ્યાએ 7, ઉપર નીચે 7. હવે આગળ જોઈએ. ઉપરનો ગુણાકાર 3 સત્તા 21, નીચેનો ગુણાકાર 5 સત્તા 35. તો આ પહેલાનો આપણે છેદ સરખો બનાવ્યો 35, તો એનો જવાબ આપણને મળ્યો 21/35. હવે બીજી સંખ્યા જોઈએ 2/7. તો 2/7 જેમ ઉપર કર્યું એ મુજબ જ 2 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા. તો 7 ને એવી કઈ સંખ્યા વડે ગુણીએ તો 35 થશે? તો 7 ને 5 વડે. 7 પંચા 35, 5 નીચે 5 ઉપર, બંને જગ્યાએ 5 5. હવે કરશું ગુણાકાર. 5 દુ 10, 7 પંચા 35. એટલે જવાબ આવ્યો 10/35. પેલા બેનો લસા કાઢ્યો કેમ કે વિષમ છેદી અપૂર્ણાંક છે.
લસા નીકળો 35, લસા નીકળી ગયા પછી તો પહેલાનો આપણે દાખલો ગણ્યો તો જવાબ આવ્યો 21/35. બીજામાં છેદ સરખો કર્યો તો જવાબ આવ્યો 10/35. તો અહીંયા આ રીતે 21/35, 10/35. પછી આપણે શીખી ગયા છીએ કે જ્યારે છેદ સરખા હોય, જ્યારે પણ છેદ સરખા આવે તો અહીંયાય 35 છે, અહીંયાય 35 છે, તો બંને જગ્યાએ છેદ સરખા હોય તો આપણે અંશ જોવાનો. તો અંશમાં પહેલામાં અંશ આપેલો છે 21, બીજામાં અંશ આપેલો છે 10. એટલે જ્યારે છેદ સરખા હોય તો જે અંશ મોટો હોય એ મોટો અપૂર્ણાંક અને જે અંશ નાનો હોય એ નાનો અપૂર્ણાંક. મતલબ આ મોટો અપૂર્ણાંક છે એટલે આપણે યોગ્ય સંકેત કરવો હોય તો આની બાજુ ખુલ્લો ભાગ આવે. તો આ તો આપણે દાખલો ગણીને આની બાજુ કર્યું. હવે 21/35 રકમ કઈ હતી તો કે 3/5. 10/35 રકમ કઈ હતી તો કે 2/7. તો જેમ 21/35 મોટો અપૂર્ણાંક છે તો એની રકમ 3/35 5 3/5. આ અપૂર્ણાંક પણ કેવો થશે તો કે મોટો. એટલે છેદ સરખા બનાવીને જ આપણને ખબર પડે કે કયો અપૂર્ણાંક મોટો છે. તો અહીંયા આ વસ્તુનું આપણે ધ્યાન રાખશું કે સરખાવાની વાત હોય તો આપણે ખાલી એટલું જ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે કયો અપૂર્ણાંક મોટો છે. તો કયો અપૂર્ણાંક મોટો છે એના માટેની જ આપણે આ રીત કરી છે. એટલે મોટો કયો થશે અપૂર્ણાંક તો કે 3/5. એ અપૂર્ણાંક મોટો છે. આ મોટો હોય તો 2/7 કેવો બની જશે તો કે નાનો. આગળ બાજુના દાખલામાં અર્પિત કલાકમાં 2.3 સપ્તમાંશ એટલે કે 2.3/7 એટલા ભાગ રમે છે. અને પછી પુલકિત કલાકના 2.49 એટલે કે 2.4/9 ભાગ રમે છે. હવે બંને જણા રમે છે તો કોણ ઓછું રમ્યું છે એ આપણે શોધવાનું છે. તો આની રીત પણ આપણે કઈ રીતે થશે, આ રીતે જ કોણ ઓછું રમ્યું છે એ ખબર પડે છેદ સરખા બનાવીને. પણ છેદ સરખા બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલું કરવું પડે આ મિશ્ર સંખ્યા છે. તો મિશ્ર સંખ્યાને આપણે શેમાં ફેરવવા પડે તો કે અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં. મતલબ આ રીતે છેદમાં 7/7, આ બેનો ગુણાકાર 7×2 14, 14/3 ઉમેરવાના છે. તો 14/3 ઉમેરીએ તો 15, 16, 17 એટલે 17/7. બાજુમાં આ બેનો ગુણાકાર 9×2 18, 18/4 ઉમેરો તો 19, 20, 21 અને 22. છેદ તો એના એ જ રહેશે. મતલબ આપણે મિશ્રમાંથી જેમ સરવાળા બાદબાકીમાં કરતા હતા એ મુજબ જ પહેલા ગુણાકાર અને પછી સરવાળો. તો અહીંયા જવાબ આવ્યો 17/7, 22/9. હવે આપણે શોધવું છે કે કોણ ઓછું રમ્યું. તો એ શોધવા માટે આપણે કાઢવો પડે લસા, કારણ કે છેદ બનાવવા પડે સરખા. તો છેદ સરખા બનાવવા માટે 7નો ઘડિયો બોલીએ આપણે. તો 7ના ઘડિયામાં જે સંખ્યા આવતી હોય એ 9ના ઘડિયામાં પણ આવતી હોય તો એ લસા નીકળે. તો 7ના ઘડિયામાં 7 × 7, 7 × 2 = 21, 7 × 4 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56 ને 7 × 9 = 63. તો 63 9ના ઘડિયામાં પણ આવે એટલે લસા નીકળે 63. પછી જેમ સરવાળામાં અને બાદબાકીમાં દાખલા ગણતા હતા એ મુજબ અને અહીંયા જેમ કર્યું એ પ્રમાણે પહેલાં આનું જોઈએ. અર્પિત માટે 17 ×
7 ગુણ્યા, તો 17 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા, તો 7 ને એવી કઈ સંખ્યા વડે ગુણશો તો 63 જવાબ મળે? છેદ સરખા બનાવવા છે એના માટે. તો કે 7 9 63, તો 7 9 63, 9 નીચે 9 ઉપર, બંને જગ્યાએ 9 9 કરી નાખ્યા છે આપણે. આગળ 17 9 153, 17 9 153 અને છેદમાં 63. તો આ આપણે કર્યું કોનું? તો કે અર્પિત માટે. એનો જવાબ મળ્યો 153 છેદમાં 63. આગળ હવે બાજુમાં જોઈએ 22 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા, તો 9 ને કેટલા સાથે ગુણીએ તો 63 થાય? તો એવી કઈ સંખ્યા આવે? તો કે 9 સત્તા 63, 7 નીચે 7 ઉપર, બંને જગ્યાએ 7 7, એટલે 7 7 થઈ ગયા. પછી 22 સત્તા 154, 9 સત્તા 63. તો બંનેની અંદર તમે જોઈ શકો છો અર્પિત જે છે એ કેટલો ભાગ રમ્યો? તો કે 153 છેદમાં 63, આટલા ભાગ જેટલું રમ્યો. અને પુલકિત તો કે 154 છેદમાં 63, આટલા ભાગ જેટલું રમ્યો. પણ આ બે વસ્તુની આપણને ક્યારે ખબર પડી? તો કે સૌથી પહેલાં મિશ્રમાંથી આપણે અશુદ્ધમાં ફેરવવું પડે. અશુદ્ધમાં ફેરવાઈ જાય પછી લસા કાઢવાનો, અને લસા કાઢીને છેદ સરખા બનાવવાના. તો છેદ સરખા જ બનાવવાના જ ખાલી, અહીંયા સરવાળો કે બાદબાકીની કોઈ પ્રક્રિયા નથી. એટલે અહીંયા આપણે એમ કહી શકીએ કે તેથી આપણને એમ પૂછ્યું છે ઓછું કોણ રમ્યું હશે? તો અહીંયા કહી શકીએ કે અર્પિત ઓછું રમ્યો હશે. અને કેટલું રમ્યો છે? તો કે આ રીતે 153 છેદમાં 63. અને આપણે સંકેતમાં દર્શાવવું હોય, સંકેતમાં મતલબ આ રીતે યોગ્ય સંકેત, કઈ બાજુ ખુલ્લો ભાગ? તો આપણને ખબર છે મોટી સંખ્યા બાજુ ખુલ્લો ભાગ આવે. તો મોટી સંખ્યા છે 154 છેદમાં 63, પછી 153 છેદમાં 63. તો વધારે કોણ રમ્યું છે? તો કે પુલકિત. તો પુલકિત વધારે રમ્યો છે, તો એની બાજુ ખુલ્લો ભાગ યોગ્ય સંકેત દર્શાવવો પડે. મતલબ આ જે બંને પ્રશ્ન આપણે જોયા, તો આ બંને પ્રશ્નની અંદર છે બેમાં સરખી રીત જ. જેમ પહેલા દાખલામાં આપણે કર્યું, લસા કાઢી અને છેદ સરખા બનાવ્યા, પછી આપણે જોયું કે કઈ સંખ્યા મોટી હતી? તો કે પહેલી. એવી જ રીતે બાજુમાં અર્પિત અને પુલકિતમાં પણ આપણે એ જ વસ્તુ જોઈ. તો કે પહેલાં આપણે લસા કાઢ્યો, લસા કાઢી અને છેદ સરખા બનાવ્યા, અને છેદ સરખા બનાવ્યા પછી આપણને ખબર પડી કે કઈ સંખ્યા મોટી છે અથવા તો મોટો અપૂર્ણાંક છે અને કયો અપૂર્ણાંક નાનો છે.